요 네 가지 이제 설명드릴게요. 요것을 취해서 뭐라 그랬냐면 하나님 여호와 앞에서 이래 동안 안 되냐? 네. 아니 그게 아니고 이거 네 그겁니다. 여기 꽂아. 요 네 가지를 취해서 하나님 여호와 앞에서 이래 동안 즐거워할 것이라. 그래서 우리 절기의 클라이막스라고도 할 수 있고 절기 중에서 가장 즐거워하고 가장 기뻐해야 되는 절기 이 초막절이라는 거. 이 초막절에 이 초막절을 수콧이라 그러는데 수콧은 원래 수카 초막이라는 뜻이죠. 요거의 복수형이고 요 수콧은 초막절이라고도 하고 장막절이라고도 하고 수장절이라 하는데 물론 같은 의미지만 조금 이 강조하는 부분이 다른 것 같아요. 초막절은 그 광야 생활에서 초막을 진 부분, 그리고 장막절은 하나님께서 우리와 함께 하시려고 하는 그 부분, 수장절은 대추수, 그 당시에 그 농경사회에서는 마지막 대추수를 거두어 드리는 거고 우리는 영적으로 하나님께서 마지막 영혼의 대추수가 있는 그런 의미로 볼 땐 수장절, 초막절, 장막절, 수장절 같은 절기지만 그러나 그 내용에 따라서 이렇게 다른 이름으로 불려줄 수 있다는 거. 보통 초막절을 지내는 관습은 일단 초막을 짓죠. 그리고 나서 아까 네 가지 그 식물이라는 걸 아르마 미님이라 그러는데 요거를 7일 동안 흔들면서 그러니까 아래 위 동서남북을 흔들면서 요 기도를 해요. 그리고 요때 물붓기 의식 관제라고 하죠. 그 시마 베이트 하쇼에 말해서 물붓기 의식 관제가 있고요. 그 다음에 그 쉐미니 아젤에 등불을 밝히는 의식이 있고 그리고 시마트 토라가 있어요. 보통 이렇게 하는데 요거가 그 잘 돼 있는 동영상이 있더라고요. 짧으니까 제가 동영상 하나 틀어드리면 초막절을 어떻게 지내는지 조금 도움이 되실 것 같아요. It is prophesied when Christ comes again, we will gather at the wedding feast of the Lamb, celebrating the triumph of the Savior over all things. To be taught of this significant event and other teachings, Israel was given the Feast of Tabernacles, or Sukkot. Understanding this feast not only teaches us of the last days leading up to the second coming, but also of the Savior's role as the light of the world, the living waters, and the King of Kings. In addition to daily, weekly, and monthly worship, Israel was commanded to participate in three major feasts: the Feast of Passover, the Feast of Weeks, or Pentecost, and the Feast of Tabernacles, or Sukkot. Occurring during fixed times at the spring, summer, and fall harvests, these feasts were meant to both remind Israel of past events and teach them of future events. Let's now look more closely at the third feast, the Feast of Tabernacles, which Josephus called the most holy and most eminent of the feasts. On the first day of the seventh month is the Feast of Trumpets, also known as Rosh Hashanah, ushering in a period of 10 days of penitence for the people to prepare for the Day of Atonement, or Yom Kippur. As the holiest of days, it is the only day when the high priest could enter the Holy of Holies, symbolically taking Israel into the presence of the Lord. Israel is now forgiven of their past sins and prepared for the holiest of the feasts, the Feast of Tabernacles, which begins 5 days later. The feast's connection to the final harvest of the year foreshadows the final harvest of souls at the coming of the Messiah. According to the law, Israel was to build booths or temporary shelters to dwell in for 7 days, from the 15th through the 21st day. These booths, also known as Sukkot in Hebrew, were generally moderate in size with at least 3 walls and a roof made of branches. This likely was a fun time for children as the families ate and slept in their temporary tabernacle or sukkah, almost like camping in the backyard. The purpose of living in the booth was to remind the people
that Israel dwelt in booths after the Lord brought them out of Egypt. It also could remind Israel that the Lord dwelt among his people in the tabernacle, which stood in the center of the camp of Israel. John taught of when the Savior came to earth that the Word became flesh and tabernacled among us. Just as the Lord was with the people as they escaped bondage and wandered in the wilderness for 40 years, so too is our Savior with us as we seek out shelter from our worldly cares and troubles. He will always dwell with us if we let him, as we journey towards our own promised land. In addition, the Lord commanded the people to celebrate by taking the fruit of beautiful trees, branches of palm trees, the boughs of leafy trees, and willows of the brook, and rejoice during the feast before the Lord. Despite it being during Passover when Jesus arrived in Jerusalem riding on a donkey, the people greeted him by waving palm branches. This was likely due to them understanding the connection of Jesus triumphantly entering Jerusalem and the coming of the Messiah during Sukkot. By waving palm leaves and shouting Hosanna to the Lord, they were obeying what was commanded in the law. During the Second Temple period, additional celebrations were added to Sukkot. Each morning during the 7 days of the Feast of Tabernacles, a procession of priests came down from the temple to the pool of Siloam, whose water came from the Gihon spring, and was the principal supply of water for Jerusalem. With a golden pitcher, a priest drew water from the large pool. Because it came from a spring, the water was considered living water and used for ritual purification. The priest then took the pitcher of living water and returned to the temple. As they arrived at the court of the priests, they circled the altar once, and then the priest poured the water out onto the altar of sacrifice. They did this for each morning for the 6 days. On the 7th day, called the great day of the feast, the same ritual took place, except the priest circled the altar 7 times instead of only once. This ritual symbolized Israel's request that the Lord bless them with rain for the next harvest season. On this very day, when Israel was praying for rain, Jesus proclaimed, "If any man thirst, let him come unto me and drink. He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water." By Jesus proclaiming that he was the ultimate source for living water, he was giving a clear and direct declaration of his divinity. The day following the feast, Jesus found a blind man and spit on the ground, making a small amount of mud. He anointed the blind man's eyes and told him to wash in the pool of Siloam, the exact same pool where the priests had drawn living water for 7 days. The blind man obeys and is healed. Eventually, he is able to see the one who gave him sight. Like the blind man, we too have the opportunity to see with our spiritual eyes and to be purified with the living water, even Jesus Christ. On the first day of the Feast of Tabernacles, in addition to the water drawing ceremony, the people gathered at the temple in the court of the women. Young Levite boys climbed up to 4 massive candelabras, lighting their large bowls filled with oil. This light was so bright that it is said that every courtyard in Jerusalem was lit. It is in this same area of the temple, just days later, that Christ proclaims, "I am the light of the world." Just as the light from the candelabras shone over the entire city, so too does the light of Christ shine throughout the world for all to see. In Scripture, the fall feasts were also connected with several significant events. This was when traditionally kings were often anointed with oil as king of Israel. Solomon's temple was also dedicated during the Feast of Sukkot, and the presence of the Lord came down to accept his temple. Significantly, it is during this season of tabernacles that we look forward to the coming of Christ
as the King of Kings, coming to his temples or places of worship. The prophet Zechariah declares that all nations will celebrate Sukkot when Christ returns. And it shall come to pass that everyone that is left of all the nations which came against Jerusalem shall even go up from year to year to worship the King, the Lord of hosts, and to keep the Feast of Tabernacles. The Feast of Tabernacles is a wonderful time of joyous celebration, as we are now living in the last days, anxiously awaiting the joyful return of our Savior. We can see that this feast teaches us of the glorious celebration that awaits us. The scriptures teach that at the sounding of the trumpet at Christ's coming, that every knee shall bow and every tongue confess that Jesus is the Lord. Are we willing to confess now, before the final harvest, that Jesus is our anointed King and Savior? Are we spiritually prepared to greet him when he comes again to the Temple Mount as the light of the world? Every day we can drink of the living water of Christ as we study the scriptures, pray to the Father, and serve others as God loves them. How magnificent will be the day when those from all nations gather together and feast with our Lord, even Jesus Christ. 이제 안 해도 돼요. 여기 다 들어가 있으니까. 그 과제는 우리 그 가을절기, 새절기 있죠? 그거를 과거에 기념하는 의미, 현재 의미, 다가올 구원, 다가올 미래의 의미, 이 부분에 대해서 정리하는 거, 그거를 레포트를 하겠습니다. 일단 초막절의 일반적인 개념을 말씀드릴게요. 초막절은 거룩하고 영원한 절기다. 우리 레위기 23장 34절에 보면 이스라엘 자손에게 말하 이르라 일곱째 달 15째 날은 초막절이니 여호와를 위하여 이레 동안 지킬 것이라. 그리고 41절에 너희는 매년 이레 동안 여호와께 이 절기를 지킬지니 너희 대대의 영원한 규례라. 너희는 일곱째 달에 이를 지킬지니라. 초막절은 거룩하고 영원한 절기라는 거. 그 다음에 초막절은 광야 생활을 기억하게 하는 절기이다. 우리 레위기 23장 43절 보면 이는 내가 이스라엘 자손을 애굽 땅에서 인도하여 내던데 초막에 거주하게 한 줄을 너희 대대로 알게 함이니라. 네, 그 광야 생활 가운데서도 하나님께서 초막에 거하게 해주셨고 초막에서 완전하게 자기들을 보호해 주셨다는 그 하나님의 은혜를 기억하는 절기다가, 그리고 또 우리 광야 같은 이 세상에서 우리를 돌보시는 하나님의 은혜를 기억하는 절기다. 그래서 이 초막절이라고 하는 거는 과거에 그 광야 생활에서의 하나님의 은혜를 기억하는 절기지만 현재도 이 땅, 우리가 이 땅에서 살고 있는 이 땅은 임시 초막에 불과하다는 거. 임시 초막이라서 여기에 우리가 집착하고 여기가 마치 영원한 100년 만년 살 것처럼 우리가 그렇게 집착하는 것에 벗어나서 이것은 임시의 초막이라는 것, 이것을 우리로 하여금 잊어버리지 않고 기억하게 하는 절기다. 그래서 가을 절기를 잘 지켰나 못 지켰나 이거를 점검해 보는 방법은 내가 옛날에 집착되던 것으로부터 얼마만큼 자유로워졌는지, 그 다음에 속상하고 기쁘고 이런 많은 일이 일어날 때 내가 그런 걸로부터 얼마만큼 초연해질 수 있는지가 이 현실 생활로부터 어느 정도 분리되고 하나님 오시는 그때에 거기에 더 포커스를 맞추고 있는가를 보면 내가 절기를 올해 참 잘 지켰구나 못 지켰구나 이제 볼 수가 측정할 수가 있겠죠. 또한 이 초막절은 그러니까 과거의 광야 생활을 기억하고 현재 우리의 삶은 임시의 초막이라는 걸 기억하고, 그리고 초막은 우리의 영원한 장막이 있다는 거, 우리의 영원한 장막을 바라보게 하는 절기다. 그래서 제가 아까 그 절기의 과거에 기억하는 의미, 현재 의미, 미래에 다가올 의미, 이 세 가지를 분류해서 정리하는 거, 그 레포트라 그랬어요. 우리 계시록 21장 1절에서 3절 보면 또 내가 새 하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 다시 있지 않더라. 보라, 하나님의 장막이 사람들과 함께 있음에
하나님이 그들과 함께 계시리니 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님인 친히 그들과 함께 계셔서 이 초막절은 우리의 영원한 장막이 있다는 거, 그 장막을 바라보게 하는 그런 절기다. 우리 절기 중에서 가장 기뻐하고 거룩한 절기 우리 수꽃 초막절이라 그랬죠. 초막절은 왜 가장 기쁘냐 하면 천국의 삶을 미리 맛보게 하는 절기이기 때문에 그래요. 천국의 삶이 어떻다는 것을 초막절 기간을 통해서 우리가 경험하고 체험하기 때문에 이 초막절은 기쁠 수밖에 없어요. 그래서 초막절을 지키는 가장 그 핵심이 무조건 기뻐해야 된다. 기쁨의 절기라는 거. 그래서 초막절을 지나고 나면 정말로 어떤 일이 있든지 간에 이 안에서 기쁨이 솟아오를 수 있을 정도로, 왜 천국의 삶을 맛봤기 때문에 우리 레위기 23장 40절 보면 너희 하나님 여호와 앞에서 이레 동안 즐거워할 것이라. 초막절에 어떤 요 규례를 지키는 어떤 방법이에요. 너희 하나님 여호와 앞에서 이레 동안 즐거워할 거라. 또한 초막절은 우리 이제 예수님께서 그 천년왕국이 시작될 때 왕의 대관식을 하는 날이 수코 초막절이다. 우리 계시록 7장 9절에서 10절 보면 이 이후에 내가 보니 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 아무도 능히 셀 수 없는 큰 무리가 나와 흰 옷을 입고 손에 종려나무 가지를 들고 보좌 앞과 어린 양 앞에 서서 큰 소리로 외쳐 이르되 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 있도다. 요 날이 수콜, 우리 다가올 그 장막절이라는 거, 우리 예수야의 왕의 대관식이 있는 날이라는 거. 그래서 이거를 미리 이 유대인들은 그 당시 예수님이 계셨을 때 어떤 계시로 알았던 것 같아요. 그래서 예수님께서 예루살렘으로 입성하실 때 이들이 종려나무를 가지를 들고 맞으러 나와서 호산나 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 이 곧 이스라엘의 왕이시여 하더라. 어떤 그 다가올 그 초막절에 대해서 이들이 계시를 알고 예수님이 오셨을 때 왕으로 입성하시는 그 주님을 송축했었던 것 마찬가지로 우리도 앞으로 다가올 그 마지막 때 초막절 때 우리가 이렇게 주님을 왕으로 영접하는 그날이 오겠죠. 그래서 초막절은 천년왕국이 시작되는 날이다. 계시록 20장 4절에서 6절 보면 또 내가 보좌들을 보니 거기에 앉은 자들이 있어 심판하는 권세를 받았더라. 또 내가 보니 예수를 증언한가 하나님의 말씀 때문에 못배임을 당한 자들의 영혼들과 또 짐승과 그의 우상에게 경배하지 아니하고 그들의 이마와 손에 그의 표를 받지 아니한 자들이 살아서 그리스도와 더불어 천년 동안 왕노릇하리니 그 나머지 죽은 자들은 그 천년 이때까지 살지 못하더라. 이는 첫째 부활이라. 이 첫째 부활에 참여한 자들은 복이 있고 거룩하도다. 둘째 사망이 그들을 다스리는 권세가 없고 도리어 그들이 하나님과 그리스도의 제사장이 되어 천년 동안 그리스도 더불어 왕노릇하리라. 초막절이 이 천년왕국이 시작되는 날이라는 거. 그리고 이 초막절에 우리 하나님께서 그동안 우리가 흘린 모든 눈물을 다 닦아주시는 그날이 되겠죠. 계시록 7장에서 17절 그러므로 그들이 하나님의 보좌 앞에 있고 또 그의 성전에서 밤낮 하나님을 섬김에 보좌에 앉으신 이가 그들 위에 장막을 치시리니 그들이 다시는 줄이지도 아니하며 목마르지도 아니하고 해나 아무 뜨거운 기운에 상하지도 아니하리니 이는 보좌 가운데 계신 어린 양이 그들의 목자가 되사 생명수 샘으로 인도하시고 하나님께서 그들의 눈에서 모든 눈물을 씻어주실 것이니라. 초막절. 그래서 초막절을 지키는 방법 빨리 왔으면 좋겠죠. 근데 이제 우리 상태를 보면 늦게 와야 되고 초막절을 지키는 방법 초막을 짓고 일주일 동안 초막 안에서 거주를 한다. 그리고 내식물 아까 아르바 미님이라는 거 그거를 흔들면서 동서남북 아래 위로 흔들면서 기도한다. 즐겁게 지켜야 한다. 그리고 이때 제사가 있죠. 화제, 소제, 번제를 드리는데 특별히 수송아지 70마리를 일주일 동안 드리게 돼 있어요. 그리고 매일 관제 예식을 한다. 그리고 빛의 축제를 한다. 이거에 대해서 하나하나씩 설명해 보겠습니다. 일단 초막을 만들어요. 이 초막을 만들 때 이 3면을 막고 지붕은 별이 3개 이상을 보이고 별이 잘 보여야지 이 초막을 잘 진 거예요. 화려하게 지면 안 되고. 그리고 지금 이스라엘도 거의 아파트 생활을 하다 보니까 이들의 베란다에는 이 초막을 질 수 있고 이런 공간들이 있어요. 그래서 이렇게 초막을 지키고 있는데, 그래서 이렇게 초막을 오랫동안 만들어도 안 되고 나팔절이 끝나는 날부터 초막절이 시작되는 그 5일 동안에 그냥 임시 거처로 지어야지 된다. 이 초막에 너무 집중해도 안 되고 임시 건처기 때문에. 그리고 초막 내부에 보면 이렇게 식탁 정도 또는 간이 침대 정도 이렇게 있죠. 그리고 이날 4가지 식물을 흔들면서 기도하라고 그랬어요. 우리 레위기 23장 40절에 보면
첫날에는 너희가 아름다운 나무 실과와 종려나무 가지와 무성한 나무 가지와 시내 버들을 취하여 너희 하나님 여호와 앞에서 이래 동안 즐거워할 것이라. 요 네 가지 식물은 아르바 미님, 네 개의 식물이라는 뜻이에요. 아르바 미님이라고 룰라브 세트라 그러는데 요거를 이렇게 흔들면서 기도를 해요. 아르바 미님은 이렇게 아름다운 나무의 실과 종려나무 가지, 무성한 나무 가지, 시내버들 이렇게 네 종류거든요. 조금 구체적으로 보면 아르바 미님, 아름다운 나무의 실과 우리 꼭 레몬하고 비슷해요. 여기서는 우리가 아름다운 나무 실과를 구하지 못해서 저희도 토막절 때 그 레몬으로 대신을 했어요. 레몬이 있고 그 다음 종려나무 이 이파리 중에서도 이 새순이 나는 아직 줄기 부분 밑에 부분이에요. 근데 요거를 사용하고요. 그리고 무성한 나무 가지가 있고 시내 버들이 있어요. 그래서 요 네 식물을 흔드는데 왼손에는 이 에트로고 아름다운 나무 실과죠. 그리고 오른쪽에는 룰라브 세트, 그러니까 종려나무 가지와 무성한 나무 가지와 시내버들을 묶어요. 이렇게 묶어서 오른쪽에는 이거를 들고 왼손에는 이거를 들고 그리고 위로 아래로 동서남북으로 이렇게 흔들면서 이때는 이렇게 기도를 해요. 네, 그래서 다시 보면 너희가 아름다운 나무 실과와 종려나무와 무성한 나무 가지와 시내버들을 취해서 하나님 여호와 앞에서 이래 동안 즐거워할 것이라. 이거를 들고 이들이 기도를 하는데 조금 더 모양을 보면 이렇게 보시면 될 것 같아요. 그럼 도대체 이게 뭐냐? 왜 이런 걸 이렇게 흔들어야 되냐? 이렇게 얘기했을 때 여러 가지 해석 방법이 있어요. 하나님께서 왜 흔들어야 된다고 이유를 성경에 설명해 주지는 않았고 오랫동안 그 랍비들이 해석해 놓은 그 왜 아르바 미님을 가지고 흔들어야 되는지 이 내용을 보면 정통이 있는 해석 한두 가지를 보면 정통적인 해석 중에 하나 우리 그 람바 말죠. 마요모니데스 이분은 이 출애굽을 하고 광야 생활을 하고 가나안까지 이동한 경로를 말해주는 것이 아르바 미님이다. 이분은 이렇게 해석을 해요. 그래서 룰라브 종려나무 가지는 그 사막의 오아시스, 정말로 그 사막을 다닐 때 그 엘림에서 그 물을 만났을 때 그때 그 오아시스 그거를 기억하게 하는 거다. 그리고 하다심은 무성한 나무가지를 하다심이라 그러는데 이거는 정말 적과 꿀이 흐르는 가나안 땅을 상징하는 것이다. 그리고 시내버들은 무더운 광야의 물, 특별히 요단강을 건널 때 그 시내버들은 물에서 자라잖아요. 그 강을 기념한 것, 그 기적을 기념하는 것이다. 그리고 아름다운 나무실과 아까 레몬같이 생긴 거는 약속의 땅에서 거둘 좋은 열매 소산을 상징하는 거다 라고 해석을 했는데 좀 맞지 않는다고 그래요. 왜냐하면 이게 광야에서도 이거를 흔들면서 이걸 지켰는데 좀 맞지 않느냐 이렇게 하고 더 전통적인 해석은 뭐냐면 네 종류의 사람을 말한다. 에트로그, 룰라브, 하다심, 아라봇은 그러니까 아름다운 나무 열매, 종려 가지, 무성한 나무 가지, 시내버들은 인류에는 네 종류의 사람이 있다. 그 네 종류의 사람을 이렇게 분류해 놓은 것이 이 아르밤 미님이다. 그래서 에트로그, 레몬처럼 생긴 이 아름다운 나무 실과는 맛도 있고 향도 있어요. 맛도 있고 향도 있는데 맛이 있다는 얘기는 토라 공부는 했는데 이 토라를 실천했으면 그 향이 나야 되는데 이 에트로그는 맛도 있고 향도 나요. 맛도 있고 향도 나서 이 에트로그 아름다운 나무 실과는 토라를 공부했지만 그러나 그 토라의 실천적인 삶을 사는 사람 이런 사람들을 아름다운 나무 실과 에트로그라 그런다. 그렇게 해석하고요. 그 다음에 이 종려나무 가지는 맛은 있는데 향이 없어요. 맛은 있는데 향이 없어요. 그래서 이 종려나무 가지는 어떤 종류의 사람이냐면 토라는 열심히 공부하지만 전혀 삶이 엉망인 사람, 토라대로 살지 않는 사람 이런 사람을 종려나무 가지라 그런다. 이렇게 해석하고요. 무성한 나무 가지는 토라 공부를 한 적이 없어. 근데 선하고 착하게 잘 살아. 그러니까 이 무성한 나무 가지는 맛이 없어요. 근데 향은 나요. 그래서 이 사람들은 왜 그런 사람 있잖아요. 교회 다니는 사람보다 더 윤리적으로 도덕적으로 정말 잘 사는 사람들 그런 사람들 그러니까 토라를 공부하지 않았지만 그 삶 속에서 정말 그 토라의 삶을 살아내고 있는 그 향이 나는 사람을 무성한 나무 가지라고 시내버들은 맛도 없고
시내버들은 맛도 없고 향도 없어요. 그래서 토라도 공부 안 하고 당연히 안 해서 실천도 안 하는 사람, 이 시내버들이라 그러는데 왜 이날 이거를 이 초막절 기간 동안에 이거를 붙들고 동서남북 아래 위로 흔들면서 기도를 하느냐 하면 우리가 지금 이렇게 토라를 공부하고 실천하는 삶을 살고 있는 사람도 있지만 그러나 공부를 했지만 실천을 못하고 있는 사람도 있고 또 공부를 안 했지만 그렇게 선한 사람도 있고 또 공부도 안 하고 이런 사람도 있지만 우리가 다 배척해서는 안 된다. 이들이 다 구원받게 하고 이들이 다 하나님께서 창조한 사람들이래. 우리는 이들을 다 포용하고 다 묶어서 그래서 동서남북에 정말 동서남북에 있는 정말 아름다운 나무 열매 종려나무까지 무성한 나무가 시내버들 이 모든 사람들이 구원받게 해주시옵소서. 이 모든 사람들에게 은총이 임하게 해주십시오. 그래서 동서남북으로 아래 위로 이렇게 흔든다. 이렇게 해석하는 이게 제일 많이 정통이 있는 그런 해석이에요. 이 미드라시에는 이렇게 해석이 돼 있어요. 그 다음에 근데 뭐 이 네 종류 사람은 그 이래 동안 이렇게 붙들고 이렇게 기도를 하는 걸까? 그래서 지금은 어떤 해석이 더 많이 유력하냐면 이 시내버들은 물이 없으면 살 수가 없어요. 물을 떠나면 살 수가 없기 때문에 이 시내버들을 흔들면서 주님, 저는 주님 없이는 살 수가 없어요. 우리 주님이 우리를 구원해 주셔야 돼요. 정말 주님이 없는 구원은 우리가 그 삶을 살 수가 없어요. 그래서 주님의 구원을 사모하는 사람, 이거를 말한다. 그래서 이걸 흔들면서 주님 정말 저는 주님 떠나서 살 수 없어요. 이렇게 날마다 기도하는 것이다. 그리고 종려나무 가지는 우리가 주님이 오실 때 이 종려나무 가지를 흔들었잖아요. 그래서 왕으로 오시는 주님이시다. 그래서 왕으로 오신 주님이셔 나를 구원해 주셔서 정말로 나를 구원하신 왕이신 주님께 제가 감사드립니다. 주님 오시옵소서. 이렇게 흔드는 것이다. 그리고 무성한 나무 가지는 우리 가지에 대해서 이새의 가지에서 다윗의 저거 얘기할 때 우리 가지 나오죠. 그리고 이 나사렛이 가지라는 의미죠. 그래서 이 가지의 사람 예수 그리스도를 상징한다. 그래서 정말 주님께서 이렇게 나사렛에 정말 알아주지 않는 곳에 이렇게 가지의 사람으로 오신 예수 그리스도시여 우리가 정말 이 주님을 정말 송축합니다. 이렇게 흔드는 거다. 그리고 에트로그는 맛도 있고 향도 있다 그랬기 때문에 요거는 신부를 상징한다고 그래요. 그래서 나를 사랑하고 나를 주님의 신부로 삼아주신 정말 그리고 내가 주님의 신부의 고귀한 자로서 정말 나를 그렇게 해주신 주님 감사합니다. 그래서 초막절 일주일 동안 정말 이렇게 이 사람들 이렇게 이걸 흔들면서 정말 주님 없이 살 수 없어요. 왕이시로 오신 주님 그리고 가지의 사람 예수 그리스도시여 저희를 구원해 주셔서 감사합니다. 그리고 정말 제가 구원받은 것도 감사한데 주님의 이렇게 순결한 신부로 그리고 그렇게 준비해 주셔서 감사하고 그렇게 해주세요. 이렇게 기도하는 거다. 저는 그냥 이 해석이 제일 좋더라고요. 어떻게 생각하시는지? 이렇게 기도해요. 요거를 여기 에트로그를 이렇게 들고 여기다가 이 룰라브 세트를 들고 근데 이렇게 진짜 해보니까 많이 이렇게 좀 중심이 잡아지는 것 같더라고요. 이렇게 기도를 한다. 네. 그 다음에 그래서 이제 초막절 수꽃의 일반적인 기호를 설명했으며 이제 그 수꽃을 특별히 장막절이라 그러는데 왜 장막절이라 그럴까 했을 때 요 장막절이 바로 여호와의 꿈이 장막절이다. 다시 말하면 우리와 함께 장막 안에 거하기를 하는 원하시는 것 그것이 여호와의 꿈이었다. 그래서 이 장막절은 여호와의 꿈이다. 그래서 우리 수꽃을 장막절의 관점에서 살펴보겠습니다. 장막절의 관점에서 그렇게 봤을 때 이 수꽃 장막절은 임마누엘의 리허설이다. 왜냐하면 우리가 출애굽한 목적이 물론 노예에서 우리를 해방시켜 주는 것도 목적이지만 그러나 정말로 모세가 바로한테 얘기할 때 보면 우리로 가게 해서 정말로 그 여호와 앞에 제사 지내게 해라. 우리가 그렇게 했거든요. 그래서 출애굽의 목적은 성막이었다. 왜냐하면 출애굽기 29장 45절 보면 내가 이스라엘 자손 중에 거하여 그들의 하나님이 되리니 하나님께서 분명히 출애굽을 하신 목적은 내가 그들 중에 거하기 위해서 그래서 그들의 하나님이 되기 위해서였다. 그리고 46절에 보면 그들은 내가 그들의 하나님 여호와로서 그들 중에 거하려고
그들은 애굽 땅에서 인도하여 낸 줄을 알리라. 나는 그들의 하나님 여호와니라. 분명히 하나님께서 출애굽을 시킨 목적이 그들과 함께 거하기 위해서, 여기 우리 거하려고 시작한 요거는 거주하다, 드웰의 의미예요. 그래서 출애굽을 시킨 하나님의 궁극적인 목적은 뭐였냐면 하나님께서 이스라엘 백성과 함께 거하시기 위한 거였다. 요것이 그렇기 때문에 이 수꽃 장막절은 그 임마누엘의 리허설이라는 거, 이제 임마누엘 리허설. 그래서 하나님께서 실제로 성막을 짓게 하시고 거기서 거주하셨죠. 우리 민수기에 우리 발람 선지자가 그 이스라엘을 저주하기 위해서 오죠. 그래서 저주하려고 정말로 이 장막이 보이는 곳에 갔는데 너무너무 이 장막이 쫙 쳐 있고 거기 여호와의 임재가 거하는 이 장면을 보니까 발람이 자기도 모르게 우리 진짜 선지자보다도 더 아름다운 예언을 해버리죠. 거기 보면 야곱이여 네 장막들이, 이스라엘이여 네 거처들이 어찌 그리 아름다운고, 그 벌어짐이 골짜기 같고 강가의 동산 같으며 여호와께서 심으신 침향목들 같고 물가의 백향목들 같도다. 정말 성막을 중심으로 장막을 쫙 쳐있는 그 이스라엘의 거처들을 보니까 발람 선지자가 봤을 때도 정말로 이스라엘이여 너희들의 거처가 어떻게 이렇게 아름다운가. 정말 그 여호와의 임재의 그 덮인 그 장막 안에 거하고 있는 이 모습을 봤기 때문에, 그래서 정말 이 성막이라고 하는 거는 하나님께서 이스라엘 자손과 함께 거주하시기 위한 장소였고 이것이 출애굽이라는 목적이었겠죠. 그러면 이제 이런 주님께서 이제 드디어 성육신 하셔서 육체로 오시죠. 우리 성육신 하신 목적은 무엇이었다고? 분명히 이사야 7장 14절 보면 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그 이름은 임마누엘이라 하라. 임마누엘. 마태복음 1장 23절 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 임마누엘이라 하리라 하셨으니, 이를 번역한즉 하나님이 우리와 함께 계시다. 하나님이 우리와 함께 거하시다. 성육신의 목적이 우리와 함께 거하시고 싶으셔서, 그래서 임마누엘이 우리와 함께 거하시는 그 하나님, 이것이 장막절의 의미다. 그래서 우리 요한복음 1장 1절 보면 태초에 말씀이 계시니라이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라. 요한복음 1장 14절 그 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시네. 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 우리 가운데 거하시네 했는데 장막을 치시네 이런 의미거든요. 그래서 말씀이 육신이 되어 했었을 때 그 육신이 장막이고 이것이 숫꽃할 때 그 원형의 숙화이고 이것이 초막절이다. 그래서 우리 거하심의 이 얘기는 샤칸으로서 거주하심의, 그래서 말씀이 육신이 되신 목적, 우리 가운데 거하시기 위하여, 우리 가운데 장막을 치시기 위해서. 그래서 이 장막절은 임마누엘의 리허설이라는 거. 그래서 우리 가운데 거하시는 하나님의 영광, 그러니까 슈키나 그 영광에 대해서 얘기를 하는데 그게 뭐냐면 우리 요한복음 1장 14절 보면 말씀이 육신인데 우리 가운데 거하시네, 우리 가운데 장막을 치시네, 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 우리 가운데 거하심에 이게 이거 시키나는 우리 가운데 임하신 영광은 영광인데 우리 가운데 임하신 영광, 우리 가운데 임하신 하나님의 임재, 디바인 글로리, 이것이 시키나죠. 그래서 그리고 또 우리 주님께서는 궁극적으로 또 이 성전은 나의 육체라고 분명히 말씀을 하셨어요. 요한복음 2장 19절 보면 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 이 성전을 홀라 내가 사흘 동안에 일으키리라. 유대인들이 이르되 이 성전은 46년 동안 지었거늘 네가 3일 동안에 일으키겠느냐 하리니, 그러나 예수는 성전된 자기 육체를 가르쳐 말씀하신 것이라. 그래서 궁극적으로 성전은 말씀이 거하시는 말씀의 장막이 되신 예수야의 육신이었고, 그런데 성전은 또 성경에서는 우리의 육신이라고 얘기를 하고 있다. 고린도전서 3장 16절 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐. 여기 계시다 오이케오라래죠. 계시는 것을 알지 못하느냐. 그래서 우리의 몸이
그 성령이 거하시는 전 우리의 몸이 그 성전인 것에 대해서 얘기해 주고 있죠. 그러면 에덴 동산에서 우리 지금 에덴 동산에서 하나님께서 그 에덴 동산을 만드셨던 목적이 무엇이었을까? 여기 보면 그들이 그날 바람이 불 때 동산에 거니시는 여호와 하나님의 소리를 듣고 아담과 그의 아내가 여호와 하나님의 낯을 피하여 동산 나무 사이에 숨은지라. 우리 에덴 동산에 보면 여기서 하나님께서 거하셨어요. 거니셨어요. 그러니까 하나님께서 아담과 함께 거하시려고 하는 것이었었다. 그래서 숫꽃을 장막절의 관점에서 장막절의 의미를 본다면 여호와의 꿈은 우리와 함께 거하기 원하시는 임마누엘이었다. 이것이 에덴 동산의 목적이었었고 그리고 이것 목적이었었다. 두 번 반복되는. 네, 그래서 하나님께서 우리와 함께 거하시고 싶은 그 꿈이 에덴 동산에서 거하고 싶었고 그리고 다시 성막으로 내려오셔서 거하고 싶었고 정말 성전으로 오셨고 예수와의 육신으로 오셨고 또 우리의 성도의 몸 안에 오셔서 요 임마누엘 그 임마누엘을 정말 하나님께서 임마누엘이 우리를 향한 하나님의 꿈이고 하나님께서 이루기 원하시는 건데 이 꿈이 언제 완성되냐 하면 우리 계시록 21장 2절 볼까요? 또 내가 보매 거룩한 성 새 예루살렘이 하나님으로부터 하늘에서 내려오니 그 준비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같더라. 3절 하나님의 장막이 그들 사람들과 함께 있음에 하나님이 그들과 함께 계시리니 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 그들과 함께 계셔서 우리 마지막 그 초막절 때 하나님께서 정말 그 하나님의 그 장막이 우리와 함께 있고 우리가 그 장막 안에서 있게 되겠죠. 이 하나님의 장막 이것은 우리와 이제는 영원히 거하게 된 우리의 처소 우리의 장막 우리가 그 하나님의 장막 가운데 들어가고 우리와 영원히 함께 거하시는 그 처소가 되는 것인데 이 하나님의 이 장막이 목적이 뭐냐 영원히 우리와 함께 거하시고 싶어서 이렇게 하나님의 꿈이 마지막 그 장막절 때 완성이 되어질 것이다. 그래서 우리 봅시다. 계시록 7장 15절부터 볼게요. 그러므로 그들이 하나님의 보좌 앞에 있고 또 그의 성전에서 밤낮 하나님을 섬기매 보좌에 앉으신가 그들 위에 장막을 치시리니 이게 장막절의 본절이죠. 그들 위에 장막을 치시리니 그들이 다시는 줄이지도 아니하고 목마르지도 아니하고 해나 아무 뜨거운 기운에 상하지도 아니하리니 이는 보좌 가운데 계신 어린 양이 그들의 목자가 되고 생명수샘으로 인도하시고 하나님께서 그들의 눈에서 모든 눈물을 씻어주실 것이라. 이것이 완성된 장막절 또 여호와의 꿈이 되겠죠. 그래서 여호와의 꿈은 임마누엘이었다. 에덴 동산에서 성막으로 성전에서 예수와의 육신으로 그리고 우리의 몸에 거하시지만 그러나 영원한 천국 여호와의 그 장막을 우리한테 쳐서 우리가 영원히 거하게 될 요 여호와의 꿈이 그 장막절 때 완성이 된다는 것. 그래서 우리 그 임마누엘은 창조 때는 하나님께서 에덴 동산에 오셔서 우리와 함께 거하셨죠. 구약 때는 성막에 오셔서 우리와 함께 거하셨고 신약 때는 사람으로 오셔서 우리와 함께 거하셨고 현재는 우리 안에 성령으로 오셔서 우리와 함께 거하시고 그리고 미래에는 천국에서 우리와 함께 거하실 것이다. 그래서 우리가 이게 장막절인데 우리가 또 초막절이라고 하고 있는 초막절의 관점에서 볼 때 땅에 있는 우리의 집, 우리의 장막 정말 이것이 영원한 장막이 아니라는 거. 우리 초막절에 이 초막을 짓는 건 이걸 깨닫게 하기 위해서죠. 우리 고린도후서 5장 1절 보면 만일 땅에 있는 우리의 장막집이 무너지면 하나님께서 지으신 집 곧 손으로 지은 것이 아니요 하늘에 있는 영원한 집이 우리에게 있는 줄 아느니라. 여기서 장막이라는 게 이게 숙한데 정말 임시 거처예요. 임시 거처. 고린도후서 5장 4절 참으로 이 장막에 있는 우리가 짐진 것까지 탄식하는 것은 벗고자 함이 아니 오히려 덧입고자 하니 죽을 것이 생명의 삼킴 받게 하려 함이라. 이 장막이 바로 숙하예요. 그래서 우리가 땅에 있는 이 장막 왜 초막절이냐면 이거는 우리가 지금 살고 있는 건 초막에 불과하다. 임시 거처다. 그리고 무너질 것이고 우리에겐 영원한 장막이 있다. 그 영원한 그 장막을 바라보게 하기 위해서죠. 그래서 이 초막절에 초막절을 보면
얼기설기하게 지어야 돼요. 그리고 일주일 동안만 거주해야 돼요. 더 있고 싶어서 안 돼요. 우리 초막은 텐트를 해서 이렇게 만들었는데 우리 꼬맹이들이 더 있자고 그러는데 왜냐하면 초막이 잠깐이라는 걸 체험해야 되기 때문에 더 있고 싶어도 더 있으면 안 돼요. 일주일 동안 거주하고 별이 3개 보여야 된다 그랬죠. 네. 우리 요거에 상응하는 말씀이 마태복음 6장 19절에 너희를 위하여 보물을 땅에 쌓아두지 말라. 거기는 종과 동물이 하며 도둑이 구멍을 뚫고 도둑질하느니라. 오직 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아두라. 저기는 좀이나 등록이 하지 못하며 도둑이 구멍을 뚫지도 못하고 도둑질도 못하리라. 네 보물이 있는 곳에 내 마음도 있느니라. 우리가 이 땅이 초막이라는 거 우리가 잊어버리면 안 되겠죠. 네, 그래서 잠언에 내가 2가지를 주께 구하였사오니 내가 죽기 전에 내게 거절하지 마소서. 이제 내 헛된 것과 거짓말을 내게서 멀리하옵시며 나를 가난하게도 마옵시고 부하게도 마옵시고 오직 필요한 양식으로 나를 먹이소서. 초막절에 초막이란 것, 이 땅은 그냥 초막이기 때문에 내가 배불러서 하나님을 모른다. 여호와가 누구냐 할까 하며 내가 가난하여 도둑질하고 내 하나님의 이름을 욕되게 할까 두려워함이니라. 우리의 삶, 우리가 초막의 삶을 살아야 된다는 거 기억하면 되겠죠. 그런데 이스라엘이 절기를 잃어버렸어요. 숫꽃 초막절을 다 지키지 않았는데 이 숫꽃 초막절이 언제 이게 부활이 되냐면 우리 느헤미야 때예요. 그 에스겔에 의해서 우리 느헤미야 8장 보면 이제 7째 달 초하루에 나팔절이죠. 나팔절에 제사장 에스라가 율법책을 가지고 회중하고 남자나 여자나 알아들을 만한 모든 사람 앞에 이르니라. 그래서 거기서 읽어요. 읽었더니 이제 백성들이 아멘 아멘 해요. 근데 그 이튿날 또 율법의 말씀을 바로 알고자 백성의 족장들과 제사장과 레위 사람들이 에스라에 모였어요. 근데 거기서 이걸 발견해. 14절 같이 읽을까요? 시작. 율법에 기록된 바를 본즉 여호와께서 모세를 보아 명령하신 이스라엘 자손은 7째 달 절기에 초막에 거할지니라 하였고 또 일렀으되 모든 성읍과 예루살렘에 공포하여 이르기를 너희는 산에 가서 감람나무 가지와 들감나무 가지와 화성루나무 가지와 종려나무 가지와 기타 무성한 나무 가지를 가져다가 기록한 바를 따라 초막을 지으라 하라는지라. 백성이 이에 나가서 나뭇가지를 가져다가 혹은 지붕 위에 혹은 뜰 안에 혹은 하나님의 전뜰에 혹은 수문 광장에 혹은 에브라임 광장에 초막을 짓되 사로잡혔다가 돌아온 회중이 다 초막을 짓고 그 안에 거하니 눈의 아들 여호수아 때로부터 그날까지 이스라엘 자손이 이같이 행한 일이 없었으므로 이에 크게 기뻐하며 에스라는 첫날부터 끝날까지 날마다 하나님의 율법책을 낭독하고 무리가 이래 동안 절기를 지키고 8째 날에 규례를 따라 성회를 열어내니라. 네, 에스라 때 성경을 읽다가 초막절을 이렇게 지키라는 것을 발견하고 자기들이 왜 이렇게 정말 포로로 잡혀가고 모든 것들이 잃어버렸나 했더니 이 절기를 지키지 않는 삶이었다는 거 이거를 깨닫고 그날 바로 나가서 이런 그 초막들을 가져다가 초막을 짓고 그리고 초막 안에서 거주하면서 이스라엘의 이 초막절이 부활하게 됐어요. 네, 그래서 포로에서 돌아온 백성이 이제 올바른 방법으로 초막절을 준비하고 지키기를 시작했고 매일 모여서 하나님의 율법이 낭독되는 것을 듣고 성경이 없었으니까요. 그리고 기뻐했고 그리고 죄를 고백하고 기도하며 여호와께 축복을 구하면서 이제 초막절을 다시 지키기 시작을 했죠. 그 이스라엘은 절기 중에서 꼭 순례의 세 절기가 있어. 이때는 꼭 예루살렘으로 와야 되는 절기예요. 우리 다 아는 것처럼 너는 매년 3번 4개 절기를 지킬지니라. 우리 6월절 때, 오순절 때, 초막절 때 이때는 꼭 절기를 때 예루살렘으로 와야 되죠. 그래서 이거를 순례의 절기라 그랬는데 이건 뭐냐면 발을 걸어서 네 발로 걸어서 올라와서 지켜야 되는 그 절기, 이 순례의 절기, 세 절기가 있는데 이 세 절기가 추수하고 관련이 있어요. 6월절은 페사오, 보리 추수하고 관련이 있는데 우리 6월절 할지에는 그 한 날만 얘기하는 게 아니라 초실절, 무실절을 통합해서도 6월절이라 그래요. 이때 예수님께서 부활의 첫 열매가 되셨죠. 그 다음에 오순절, 샤브오즈, 이때가 밀추수인데 이때 토라가 임하고 성령께서 임하심으로 하루에 3,000명이 구원받는 본격적인 영혼의 추수가 시작되죠. 그리고 이 초막절 수꽃은
특별히 포도추수, 과일 추수 중에서 포도추수인데 마지막으로 성도들을 천국으로 거두어 드리는 그런 추수예요. 그래서 이 수콧을 수장절 또는 대추수의 절기라고도 부른다. 이제 장막절 살펴봤고 수장절 살펴보는 거예요. 그래서 이 수콧이 수장절인 거는 알곡을 천국으로 거두어 드리는 절기이기 때문에 그렇다. 우리 마태복음 24장 31절 보면 시작. 저가 큰 나팔 소리와 함께 천사들을 보내리니 그들이 위에 택하신 자들을 하늘 이 끝에서 저 끝까지 사방하게 선포리라. 예, 마지막 알곡을 거둬들이는 추수 수장절이에요. 그 다음에 30절 마태복음 13장 30절 둘 다 추수 때까지 함께 자라게 두라. 추수 때 내가 추수꾼들에게 말하기를 가라지는 먼저 거두어 불사르게 단에 묻고 곡식은 모아 내 곡간에 넣으라 하리라. 수장절을 의미해요. 그러나 불신자들에게는 이 절기가 수장절이 심판의 절기겠죠. 먼저 이들을 가라지를 모아서 불사르게 한다 그랬죠. 그리고 우리 계시록 19장 15절에 보면 그의 입에서 예리한 검이 나오니 그것으로 만국을 치냈고 친히 그들을 철장으로 다스리며 또 친히 하나님고 전능하신 이의 맹렬한 진노의 포도주 틀을 밟겠고 특별히 포도추수라 그랬죠. 믿지 않는 자들에게는 이 진노의 포도주 틀을 밟는 이 심판의 절기가 되겠죠. 우리 마태복음 13장 41절에서 41절 보면 인자가 그 천사들을 보내리니 그들이 그 나라에서 모든 넘어지게 하는 것과 또 불법을 행하는 자들을 거두어 내어 풀무불에 던져 넣으리니 거기서 울며 이를 갈게 되리라. 네, 수장절을 의미하는 거예요. 그러면 이제 우리가 이 초막절은 15일부터 우리 21일까지 후산나 나바 그 구원의 날 7일째 되는 날인데 요 8일째 되는 날은 또 절기의 연장으로 이걸 또 다른 절기로 보기도 하고요. 연장해서 8일까지 절기를 지키는데 요때 우리가 관제라는 축제를 해요. 관제는 물 붓기 하다라는 그런 의미예요. 시마베이타 하쇼에바 이렇게 부르는데 이게 뭐냐 물 붓기 의식인데 왜 그러냐면 생명수강을 리허설하기 때문에 그래요. 수꽃은 생명수강을 리허설하는 절기이다. 초막절이 되면 매일 아까 동영상 본 것처럼 매일 아침마다 동틀 무렵에 제사장들이 예루살렘 남동쪽에 있는 실로암에 가서 흘러온 못에 가서 물을 길어서 그 물을 길러다가 제단에 부음으로면서 축제가 시작돼요. 우리 실로암 다 가보셨죠? 여기서 물을 길러다가 네 그래서 그 물을 초막절 기간 동안에는 매일 아침 실로암 연못에서 떠온 물을 떠온 생수하고 포도주를 제단에서 붓는 의식이 있는데 이거를 관제라고 불러요. 시마베타 하쇼에바라 그러는데 이게 물 붓기 축제라는 그런 의미예요. 그럼 이거 구체적으로 설명해 볼게요. 이 관제가 어떻게 진행되냐면 일단 처음에 아침마다 실로암에 가서 물을 길어와요. 그러니까 초막절 기간 중에 그러니까 아침마다 지정된 제사장이 있다고 그래요. 그래서 금으로 된 물단지 주전자를 가지고 실로암으로 내려가면 이때 명절을 지키기 온 모든 순례객들이 그 뒤를 함께 따라가요. 그러면 이제 그 제사장이 물을 담아가지고 오죠. 이렇게. 네. 그러면 이 물을 담아가 온 제사장이 이제 성전에 들어오면 또 다른 제사장, 준비된 다른 제사장이 은나풀을 불어요. 그러니까 물을 기른 제사장들과 순례자들이 그 성전의 수문을 통해서 제사장의 뜰으로 들어오면 그러니까 평소에는 순례자들, 일반인들은 제사장 뜰에는 못 들어가요. 근데 이날만큼은 개방을 해서 모두가 다 제사장 뜰에 들어갈 수가 있어요. 이때 제사장의 뜰에 들어갈 수가 있다. 네. 그래서 이제 생수행렬이 제사장 뜰에 들어오면 다른 제사장은 이제 은나팔을 부는 거예요. 그러면 이제 그 떠온 물을 가지고 이 제단 주변을 평소에는 한 바퀴만 도는데 이 기간, 초막절 기간에는 7바퀴를 돌아요. 그러니까 생수를 전달받은 성전의 제사장이 제단을 7바퀴를 들고 그리고 제단 위에다 이 물을 붓는 거예요. 어떻게 물을 붓냐면 아까 이 오른쪽에 보면 잔이 2개죠. 하나는 생수를 붓는 잔이고 하나는 포도주를 붓는 잔이에요. 그래서
그 제2성전은 이 제단이 굉장히 컸죠. 여기에 물과 포도주를 은잔에 붓는 두 제사장이라고 제가 적었는데 요 물을 붓는 은잔하고 포도주를 붓는 은잔 두 개가 있어요. 그러면 제사장이 올라가서 평소에는 정말 포도주만 붓는데 이때는 실로암에서 담아온 생수를 가지고 제단에 가면 은잔이 두 개 준비되어 있는데 여기에다가 생수도 따르고 은잔도 따라요. 그러니까 다른 은잔은 또 다른 제사장이 포도주를 따라요. 요게 조금 높이가 다르다고 그래요. 왜냐하면 이 포도주가 먼저 내려가야 되기 때문에. 그러면 여기다 붓는데 이게 제단에 흘러내리도록 그 번제단에서 흘러내리도록 부어요. 그러니까 제단에서 물과 포도주가 이렇게 흘러내리도록 부어요. 요 포도주를 붓죠. 그건 포도주. 이 실로암에서 떠온 요 생수를 부어요. 그래서 두 개의 그릇에 물과 포도주가 채워지면 성전 꼭대기에 그 인위적으로 만든 또랑이 있다고 그래요. 거기서 포도주와 물을 동시에 붓는데 네, 포도주를 붓는 그릇이 좀 크고 물을 붓는 그릇이 좀 작은 건 왜냐면 포도주가 밑으로 가라앉기 때문에 많이 부어야 된다고 그래요. 네, 그러면 포도주가 밑으로 가라앉고 물과 포도주가 함께 성전으로 떨어져요. 그러면 이거는 우리 요한일서 5장 6절 보면 이는 물과 피로 임하시니니 오 그리스도 예수시라 물로만 아니요 물과 피로 임하셨고 우리가 절기든 무엇이든 보던 가장 핵심 전달하고자 하고 있는 메시지는 우리 예수와 우리 예수님이시죠. 네, 이것도 이 절기가 얼마나 그 예수님을 나타내주고 있는 절기인지 우리가 알 수가 있어요. 이 수코 초막절도 우리 예수님이 십자가에 못 박혔을 때 그중 한 군인이 창으로 옆구리를 찌르니 그 피와 물이 나오더라. 네, 이렇게. 네. 그 다음에 이제 수양거들을 흔든다 그랬죠. 물의 예식이 진행되거나 또 다른 제사장 그룹이 있어요. 그들은 성전떨에서 정말 이제 이거는 자세히 설명 안 할게요. 수양거들을 흔들면서 하는데 이 수양거들을 흔들 때 바람이 불어서 흔들리기도 하고 또는 일부러 흔들리기도 하는데 이때 바람이 불어서 흔들리는 거 이때 왜 이렇게 흔들리게 하냐면 이 바람이 성령을 상징한다고 그래요. 그래서 우리 제사장 이 관제를 지나가는 제사장들이 세 그룹인데 첫 번째 그룹은 수문에서 실로암에서 물을 떠온 그룹이고 두 번째는 그 희생 제사를 담당한 그룹이고 세 번째가 시내버들을 잘라와서 성전에서 그거를 흔들면서 행진하는 이런 그룹이에요. 그래서 이 시내버들이 흔들 때 바람 소리가 나는데 이 바람은 르하우 성령이란 뜻을 의미하는 그런 의미예요. 그래서 생수와 바람을 상징하는 성령과 함께 두 제사장의 무리가 성전을 향해 가는데 이게 진리의 성령께서 우리 성전에 임하시는 그 모습을 상징하는 것이다. 네. 이제 초막절 마지막 7째 되는 날을 우리가 호산나 라바라고 그래요. 그래서 이 호산나 라바는 구원을 이때 굉장히 가장 즐거워하는 날인데 구원을 소망하는 찬양과 춤 기쁨. 그러니까 우리 탈무드에 보면 이런 말이 있어요. 물 깃는 곳에서 우리 제사장이 가서 실로암에서 물을 길러 오는 거 있죠. 물 깃는 곳에서 기뻐하는 것을 본 적이 없는 사람은 평생에 기쁨이 뭔지, 기뻐하는 것이 뭔지를 본 적이 없다. 이럴 정도로 이 의식은 너무나 기쁜 어떤 의식이고 그래서 여기를 이거 한번 보려고 이거 참석하려고 진짜 많은 사람들이 여기 참여를 하게 되겠죠. 그래서 이 의식에서는 이사야 12장하고 시편 118편 등 118편과 같이 하나님의 구원을 소망하는 찬양, 기쁨, 춤이 동반돼서 정말 이 호산나 라바 이날은 정말 밤을 새워서 춤을 추면서 그렇게 절기를 보낸다고 해요. 네. 그리고 이제 그 나팔을 불 때 너희가 기쁨으로 구원의 우물들에서 물을 기르리라 이러면서 이제 찬양을 해요. 네. 그리고 이제 많은 사람들이 그 실로암에서 가는 길하고 제단 이 주변에서 호산나 주여 우리를 구원하소서 이러면서 이 행사에 다 참여한다고 그래요. 네, 그리고 이제 제사장이 실로암에서 그런 물을 제단에 부을 때 그 성전을 향해 있던 사람들이 우리는 하나님께 속했으며 우리의 눈은 주를 향하나이다 이렇게 외치고 우리 이사야 12장 2절 같이 읽을까요? 시작. 보라 하나님은 나의 구원이시라 내가 신뢰하고 두려움이 없으리니 주 여호와는 나의 힘이시요 나의 노래시며 나의 구원이시라. 3절
그러므로 너희가 기쁨으로 구원의 의무들에서 물을 기르리라. 네, 이거 관제. 호산나 라바 때 관제. 요 말씀 우리가 구원으로 기쁨으로 구원의 물을 기르려 찬양도 있죠. 요게 여기서 나왔다는 거. 그래서 이날 이 의식을 호산나 라바. 큰 구원의 날. 큰 구원의 날. 기쁨의 우물에서 우리가 기쁨으로 그 물을 기른 큰 구원의 날 호산나 라바라고 부른다. 네. 원래 우리가 일곱째 달을 티슈레이라 그랬는데 이거는 시작을 의미하는 바벨론의 그 고대 언어인 아카드 언어예요. 이 티슈레이가. 그래서 그리고 이 로시 헤샤나 우리 성경에서는 로시 하샤나 그 새해 그해의 첫날을 그 니산월로 하나님께서 이렇게 바꾸셨잖아요. 그런데 일곱째 달에 티슈레월 전에 성경적인 이름이 뭐였냐면 우리 열왕기상 8장 2절에 나와요. 이스라엘 모든 사람이 다 무슨 월이라 그랬죠? 에다니몰. 곧 일곱째 달 절기에 솔로몬 왕에게 모이고 에다니몰. 성경에서는 일곱째 달을 에다니몰이라 그러는데 요 에다님이라는 뜻이 꾸준히 흐르는 물, 마르지 않는 물을 의미하는 달이에요. 그래서 원래 그 일곱째 달은 정말 생수의 달, 그 마르지 않는 물, 정말 이 달이었다는 거. 네. 그러면 왜 초막절에 생수가 등장할까? 이 생수는 마임, 하임. 이때 하임은 생명이고 마임은 물인데 둘을 나타내는 그 쌍수 형태예요. 이 한 쌍의 물이 위아래를 말하는 한 쌍의 물을 말하는데 이거 왜 그러냐면 이생도 가리키고 내세도 의미하기 때문에 그래요. 그래서 예수야께서는 이생에만 생명을 주는 게 아니라 내세에도 생명을 주시는 생수를 주시는 분. 그래서 우리 광야 생활에서 우리는 지금 물 그러면 그렇게 우리가 실감이 안 나는데 광야 생활을 해본 그 히브리 사람들은 이 물은 생명하고도 같대요. 물이 없이는 존재할 수가 없기 때문에 이 생수가 무엇을 의미하는지 이들은 너무너무 잘 알아요. 이들에게 생수는 곧 생명으로 여겨지거든요. 근데 이 사람들은 그때 실로한 물을 생수로 여겼고 그래서 성전 제단을 반제로 다 드렸어요. 왜 그랬냐면 광야 생활에서 반석에서 생수를 내주신 그것을 기념하기 위해서 그리고 이제 그 다음 추수가 시작되기 때문에 그 이른비를 내려주시기를 원하는 그 기원을 하는 정말 그날이기 때문에 근데 이거는 다 그림자고 이날 왜 초막절에 생수가 등장하는지 그리고 초막절의 진짜 본질이 뭔지 생수가 무엇인지 생수는 어디서 나오는지 예수님께서 명절 끝날 초막절이 끝나는 날 그 호산나 라바 끝나는 이날 명절 끝날 그 큰 구원의 날 예수님께서 등장하시죠. 명절 끝날 그 큰 날에 호산나 라바 큰 구원의 날이에요. 초막절 끝날 명절 끝날 그 큰 날에 예수께서 서서 외쳐 이르시되 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라. 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 하시니 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가르쳐 말씀하신 것이라. 네. 요한복음 4장 13절에서 14절 예수께서 대답하여 이르시되 이 물을 마시는 바다 다시 목마르려니와 내게 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라. 네, 우리 이들이 실로암에서 그 생수를 길어다가 번제단에서 이것을 붓고 우리가 구원의 기쁨으로 구원의 우물을 기르리라 하고 막 예행설에 예수님이 나타나셔서 명절 끝나고 그날에 예수께서 이르시되 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라. 예수님 볼 때 그 생수의 근원인 내가 왔다. 그래서 예수님께서 스스로 자신이 누구인지 자기를 드러내시고 자기를 이날 증거하시게 되죠. 네. 그래서 이날 호산나 나발 큰 구원의 날이라고 부르는데 그 예수님의 이름하고 정확하게 같은 단어예요. 이 호산나 라바. 네. 예수님의 우물에서 기쁨으로 물을 기르리라. 문자적으로는 이런 의미가 되겠죠. 그래서 우리 생수는 누군가 하면 우리 예수 하마시아가 생수가 되겠죠. 이거를 성경에서 많이 증거하고 있죠. 고린도전서 10장 4절 모두가 같은 신령한 음료를 뒤따르는 신령한 반석으로부터 마셨으니 그 반석은 곧 그리스도시라. 그러므로 너희가 기쁨으로 구원의 우물들에서 물을 기르리라. 이사야 49장 10절 그들이 줄이거나 목마르지 아니할 것이며 더위와 볕이 그들을 상하지 아니하리니 이는 그들을 긍휼히 여기시는 이가 그들을 이끌되 샘물 근원으로 예수님께 부르지어 인도할 것이니라. 계시록 22장 1절 또 그가 수정같이 맑은 생명수의 강을 내게 보니 하나님과 및 어린 양의 보좌로부터 나와서
2절 길 가운데로 흐르더라. 강 좌우에 생명나무가 있어 12가지 열매를 맺되 달마다 그 열매를 맺고 그 나무 잎사귀들은 왕국을 치료하기 위하여 있더라. 네, 왜 이 초막절 때 이 생수가 등장을 했는지 우리가 이제 이해할 수 있겠죠. 네, 그래서 이 초막절, 호산나라바 마지막 날 이 날은 초막절의 완성이 되겠죠. 우리 요한일서처럼 이는 물과 피로 임하신 이시니 이 초막절은 본질이 이거라는 거. 물과 피로 임하신 예수와를 증거하는 날이라는 거. 이는 물과 피로 임하시니니 곧 예수 그리스도시라. 물로만 아니요 물과 피로 임하셨고 증언하는 이는 성령이시니 성령은 진리니라. 증언하는 이가 셋이니 성령과 물과 피라. 또한 이 셋이 합하여 하나이니라. 초막절 날 정말 그 예수님의 보혈과 생명을 주는 생수와 그리고 성령의 역사가 어우러지면서 이 초막절이 완성되는 거겠죠. 네. 우리 그 호산나라바 이 마지막 7일째 되는 날, 이 날을 호산나라바 큰 구원의 날이라고 하는데 우리 이날 이런 기도를 해요. 시편 118편 25절에 여호와여 구하옵나니 이제 구원하소서. 여호와 우리가 구하옵나니 이제 형통하게 하소서. 안나 아도나이 호시안나. 이거 정도는 외워두는 게 좋을 것 같아요. 주여 기도하오니 지금 구원하소서. 안나 아도나이 터틀리 한나. 주여 기도하니 지금 형통케 하소서. 네, 유대인들이 이런 기도를 하죠. 그 다음에 이제 이날은 또 빛의 축제의 날이에요. 성전 뜰에는 이렇게 4개의 큰 등대가 있어요. 등대가 있어요. 이날 여기다 불을 켜는데 왜냐하면 광야에서 불기둥으로 인도한 것을 감사하기 위해서 감사하는 그 절기이기 때문에 그래서 이제 성전뜰에 기둥이 4기둥이 있고 여기에 정말 20리터 정도 들어가는 올리브 오일을 담아서 높은 기둥에 세운다고 그래요. 그 다음에 이 심지가 제사장에 낡고 오래된 옷 이거로 이 심지를 만든다고 그래요. 이 심지를 만들면 요 4등대에 이제 점화가 되는데 제사장 가문의 아이 중에서 그 소년 중에서 정말 제일 그 경건한 아이를 뽑아서 사다리로 이걸 올라가서 여기로 기름을 붓고 불을 밝히면서 이제 축제가 시작되게 돼요. 우리 등불이 왜 4개인가? 군인들이 예수를 십자가에 못 박고 그의 옷을 취한 4깃으로 나눠 각각 한 기씩 얻고 네 이렇게 사방으로 비춰주는 것이기 때문에 근데 이 빛이 얼마나 밝은지 예루살렘 구석구석에 있는 모든 어둠을 몰아내고 모든 것이 다 드러났다고 그럴 정도로 이 등불이 밝았다고 그래요. 우리 이날 저기 보면 그 이제 이 생수에 이게 그 생수가 등장을 하면서 아까 그 소경을 고치고 그 다음에 이 밤새도록 호산나라바 축제가 끝난 뒤에 그 가늠한 여자를 데리고 와서 예수님을 시험하러 오죠. 근데 이때가 축제 동안 한창 이 축제가 벌어지고 다 밝은 곳이었기 때문에 이때 모든 어두운 것들은 다 드러날 수밖에 없는 그런 때예요. 그랬더니 이때 바리새인들아가 예수님을 노리려고 한 때들이 여기 참여한 자 아니라 그 여자를 데리고 와서 이제 그 예수님을 시험하게 되는 때가 요 기간이라는 거. 요거를 알면 조금 이해하기가 쉬울 것 같아요. 그 다음에 이게 빛의 축제고 또 이것은 생명의 빛을 리허설하는 것이라는 거. 네, 요거 우리 바벨론 탈무드에 보면 요런 내용이 있어요. 제가 그냥 읽을게요. 물 깃는 곳에서 기뻐하는 것을 본 적이 없는 사람은 평생에 기뻐하는 것을 본 적이 없다. 초막절의 첫째 날이 끝나고 그들은 그들의 한법을 제정했던 여인의 뜰로 내려간다. 거기 금 촛대들이 있었고 그 꼭대기에 금대정 4개 사다리가 각각 4개 있었고 또 손에 기름 항아리를 든 제사장 가문에서 뽑힌 4명이 소년들이 있었다. 물 깃는 곳에 비치지 않은 뜰은 예루살렘에 하나도 없었다. 경건과 선행의 사람들은 손에 횃불을 들고 그 앞에서 춤을 추며 노래와 찬양을 부르곤 했다. 비파와 수금과 심볼즈 기타 악기를 가진 무수한 많은 레위인들이 이스라엘들에서 여인들의 뜰로 내려가는 15층계 위에 서서 시편에 나오는 성전에 올라가는 노래 15곡을 연주했다. 네, 이게 빛의 리허설이라는 거. 그래서 이 호산나라가 또한 빛의 축제였다는 거. 그래서 예수님께서
나는 누구든지 목마르거든 내게로 와라. 그리고 나서 다시 또 말씀하시죠. 예수께서 또 말씀하실 때 나는 생명의 빛이라. 그러니까 예수님께서 아무 때나 나타나서 막 아무 말씀이 나고 막 증거한 게 아니라 정말 철저하게 절기 위주로 사역을 하셨다는 게 정말 이 초막절 때 정말 이 실로하면서 물을 길어가지고 축제를 하는 정말 그때 나와서 나는 정말 누구든지 목마른 자는 나한테로 와라. 정말 그 배에서 생수의 강이 나를 하셨고 또 예수님께서 그냥 느닷없이 세상의 빛이라 이런 게 아니라 이 네 개 등대에서 예루살렘의 모든 것을 밝혀주는 이 빛의 축제 정말 이것이 있었을 때 예수님께서 나타나셔서 내가 세상의 빛이다. 나를 따르는 자는 어둠에 다니는 자고 생명의 빛을 얻으리라. 이렇게 증거하셨다는 거. 그래서 우리가 예수님은 공부하면 공부할수록 예수님은 철저히 절기에 따라서 행하셨고 정말 절기를 지키셨고 절기에 따라서 사역을 하셨고 구원을 시작하셨고 이루셨고 완성하실 거라는 거. 우리가 그거 알 수 있겠죠. 그리고 이날 때부터 수경된 날을 이날 치유하셔요. 요한복음 9장 6절에서 7절. 이 말씀을 하시고 땅에 침을 뱉어 진흙을 이겨 그의 눈에 바르시고 이르시되 실로암 못에 가서 씻으라 하시니 실로암은 번역하면 보냄을 받았다는 뜻이라. 이에 가서 씻고 밝은 눈으로 왔더라. 네. 아무 때나 소경을 이 치유하신 것이 아니라 이 호산나 나바 이날 그리고 이 실로암 보냄을 받았다는 본인을 의미하는 그런 의미죠. 거기 가서 씻게 하고 이 눈을 떨어주는 거 뜨게 하는 거, 이 호산나 라반날에 이런 일이 있었다는 거죠. 네, 우리 주님은 정말 이렇게 자신이 빛이라는 걸 증거하셨는데 우리가 이제 정말로 천국에 입성하게 돼서는 영원히 빛 되시는 그 주님을 보고 그 빛 아래서 살게 되겠죠. 계시록 21장 23절부터 25절까지 그 성은 해나 달의 비침이 쓸데없으니 이는 하나님의 영광의 빛이고 어린 양이 그 등불이 되심이라. 우리 정말로 그 초막절 때 그 등불이 그거는 모형이고 정말로 우리 하나님께서 직접 어린 양께서 직접 그 등불이 되심이라. 만국이 그 빛 가운데로 다니고 땅의 왕들이 자기 영광을 가지고 그리로 들어가리라. 낮의 성문들을 도무지 닫지 아니하리니 거기에는 밤이 없으리라. 계시록 22장 5절. 다시 밤이 없겠고 등불과 햇빛이 쓸데없으니 이는 주 하나님이 그들에게 빛이심이라. 그들이 세세토록 왕노를 가리로다. 네. 그리고 이날 중요한 것 중에 하나가 솔로몬 성전이 이날 봉헌됐어요. 네. 우리 열왕기상 8장 보면 이스라엘 모든 사람이 다 에다니멀 곧 일곱째 달 절기에 이 초막절 절기에요. 솔로몬 왕에게 모이고 제사장이 그 구름으로 말미암아 능히 서서 섬기지 못하였으니 이는 여호와의 영광이 여호와의 성전에 가득함이었더라. 예, 이 성전이 봉헌된 날이었다. 그리고 주막절에도 우리가 여러 가지 그 제사를 드리죠. 그런데 우리가 첫째 날, 둘째 날, 일곱째 날, 여덟째 날까지 이 드리는 이 마리수가 조금 달라요. 근데 중요한 거는 숫송아지가 70마리예요. 우리 그 야곱이 애굽으로 데리고 간 그 인구가 70명이었죠. 70은 열방의 숫자고 온 민족을 상징하는 거예요. 그래서 왜 이 초막절 이 기간 동안에 7일 기간 동안에 7마리 숫송아리 70마리를 드려야 했냐면 온 이스라엘이 온 열방과 온 민족을 대표하는 제사장 나라로서 그들을 위해서 정말 그 열방을 하나님께 드리는 그 제사를 드림으로 그원들을 구원하도록 하는 사명을 받았기 때문에 정말 열방의 제사장으로서 70마리 우리 수소를 드린다는 거. 그래서 우리 초막절의 제물을 보면 이 소제는 제외하고요. 번제와 속제제가 있는데 보면 이 번제에서 숫송아지가 첫날에는 13마리 그리고 한 마리씩 줄어요. 이튿날에는 12마리 3일째 날은 11마리 그래서 일곱째 날이 될 땐 7마리예요. 그래서 계산해보면 총 70마리거든요. 그리고 순양도 7일 동안 2마리씩 14마리 그리고 1년 된 순양도 7일 동안 14마리씩 98마리 네, 순염소도 7일 동안 한 마리 전부 7하고 관련돼 있어요. 온 열방 이 열방의 구원을 상징하는 그런 의미이기 때문에 그래서 초막절이 우리에게 주는 교훈 마지막으로 정리해 볼게요. 임마누엘의 리허설이고 초막절은 생명수강의 리허설이고 또한 생명의 빛 그리고 열방의 구원의 리허설이다. 그리고 우리와 함께하기 원하시는 주님의 장막 또한 주님이 주시는 영원히 목마르지 않는 생수와 구원의 오면 그리고 영원한 주님의 빛을 체험하는 절기다. 우리가 주님의 보혈로 구원을 받고 말씀의 물로 생명을 얻고 그리고 성령으로 천국의 통치를 받는 날이다.
그렇기 때문에 우리가 초막절을 지키지 않는다면 이 엄청난 것들 잃어버릴 수가 있겠죠. 그리고 초막절은 우리가 예수님께서 재림하셔서 예루살렘 성전에 들어가셔서 천년왕국을 이루실 하나님의 그 통치 속으로 우리가 들어가는 것이기 때문에, 그래서 초막절 첫째 날부터 일곱째 날 호산나 라바, 그리고 그 다음날 쉐미니 아제르까지 했고요. 그 다음날, 그날 몰아서 하게 되고 그 다음날은 시마트 토라라 그래요. 무슨 날이냐면 토라의 기쁨이라는 날이에요. 이게 무슨 날이냐면 이스라엘은 1년 동안 성경을 읽는 분량이 뭐 예루살렘에 있다 어디에 있든 다 똑같아요. 그리고 안식일 사발 설교가 주제가 다 똑같아요. 이 정해져 있어요. 토라 포션이라 그래서 이 토라 포션이 베레시트를 시작해가지고 마지막 신명기 마지막이 끝나면서 다시 베레시트가 시작되는 이 날이에요. 그래서 토라의 기쁨, 토라의 주때 시마트 토라라는 것이 이제 그 쉐미니 아제르 그 다음 날 아니면 쉐미니 아제르 날 같이 이렇게 진행되고 있어요. 이날은 토라 행진을 하게 돼요. 이 절기에 토라 두루마기를 법궤에서 꺼내오고, 그리고 이 해당 주변을 이 토라를 들고 이제 행진을 하고 어린애들이 이제 뒤따르고, 그리고 깃발을 흔들고, 그리고 회당을 7번을 마치면 토라와 함께 춤을 추는 요 절기가 시마트 토라라고 그래요. 우리 한번 잠깐 이렇게 즐겁게 지내요. 우리 이날 아침 예배 때는 13살 이상의 모든 남자는 토라의 마지막 부분이 신명기의 축복을 낭송하기 위해서 전부 토라 쪽으로 나오도록 부름받는데, 이날 토라의 신랑이 있고 창세기의 신랑이 있어요. 토라의 신랑을 핫한 토라라고, 창세기의 신랑은 핫한 브레이슈트라 그러는데, 그러니까 그 남자 중에서 그러니까 모세오경이 마지막으로 낭송되는, 그러니까 그 마지막 결론, 그러니까 신명기 마지막 부분을 낭송하는 그 사람은 토라의 신랑이라고, 그리고 다시 시작하는 창세기 베레시트 처음 부분을 읽는 사람은 핫한 브레이시트라 그래서 창세기 신랑이라 그래서 이들의 창세기 신랑이라고 불러서 이렇게 나와서 이거를 읽게 해요. 그러면 이제 우리 쉐미니 아제르가 끝나면 요 시마트 토라, 요날 시마트 토라 이 축제를 하게 되는데, 우리 쉐미니 아제르가 끝나면 한 해 중에 가장 즐거운 날 중에 하나가 시마트 토라, 토라의 기쁨. 토라 포션이 끝나고 토라 포션이 새롭게 시작되는 그 시마트 토라예요. 그래서 이거는 정말 어떤 영웅을 기념하는 절기도 아니고 노예 해방이나 독립을 기념하는 절기도 아니고 자연을 따라오는 절기도 아니고, 정말로 이 토라의 기의 그 주기의 끝과 그리고 시작을 축하하는 절기다. 그리고 이 절기는 모든 책들 중에 가장 위대한 책 토라에 바쳐지는 그런 절기가 되겠죠. 네, 해당 앞에서 시마트 토라는 아까 커다란 즐거움으로 축하하게 돼요. 아까는 통곡의 벽이었는데, 그리고 뭐 나이랑 뭐 빈부 여부 상관없이 모두가 다 함께 모여서 해당 안에서 토라의 길을 끝나고 다시 처음부터 시작되는 베레시트 창조의 이야기를 새롭게 읽기를 시작하죠. 그리고 아까 계속 반복되는 거예요. 마지막 장을 읽히고 첫 장이 다시 읽히면서 실질적으로는 새로운 한 해가 이때 시작이 된다고 그래요. 네. 그래서 이 토라의 주기는 시작이 계속돼서, 그러니까 시작도 끝이 없이 계속해서 돌아가는, 영원히 행해지는 그런 주기가 되겠죠. 네. 우리 그러니까 봄하고 가을에 그 절기에 가장 그 어떤 절정이 뭐냐, 봄 절기에는 샤브, 물론 여름이지만 샤브 오순절이에요. 근데 이날은 토라를 받은 날이에요. 마탄 토라라 그러죠. 토라를 받는 것이라면 시마트 토라는 숲꽃 끝에서 토라 읽기의 한 사이클을 완성하였음을 나타나는 거. 그러니까 샤브옷은 토라를 받은 날이고 시마트 토라는 토라 읽기 한 사이클이 끝난 날이에요. 그래서 봄과 가을의 중요 축제 기간은 우리가 보면 전부 토라에 전념하는 것이 절정이구나. 이렇게 토라가 이들의 삶의 중심이구나. 이거를 우리가 알 수 있겠어요. 네. 그래서 두 개가 다 토라에 중점을 두지만 축제 분위기는 조금 다르다 그랬죠. 샤브옷은 토라의 그 계시에 대해서 우리가 지키고 공부하는 어떤 정말 조용하고 침착한 시간이라면 시마트 토라는 기쁘고 춤추고 어떤 토라에 대한 사랑과 경배를 표하는 어떤 그런 시간이 되겠어요.
그럼 스마트 토라가 우리에게 주는 교훈은 뭘까? 우리가 토라를 공부하는 데 있어서 가장 중요한 거는 자기를 쳐서 먼저 훈련해야 된다. 그 다음에 그 말씀이 우리에게 주는 지식과 위로 가운데 즐거워할 수 있지. 네, 정말 이 훈련이 되지 않은 상태에서 공부하는 거는 아니다. 그래서 내가 훈련이 된 상태에서 공부를 해야지 그것을 적용할 수가 있다는 거. 그리고 또한 이렇게 토라를 이렇게 된 상태에서 공부해야 말씀의 진리를 아는 그 기쁨을 선물로 받는 것이라는 거. 우리가 시편 33편 4절 보면 여호와의 말씀은 정직하여 그 행하시는 일이 다 진실하시도다 그랬죠. 네. 우리 신명기의 마지막이 그 히브리 원어로는 마지막 부분이 이스라엘로 끝나요. 이스라엘로 끝나요. 그러면 이 이스라엘에서 마지막 단어는 라메드죠. 그죠? 근데 창세기 시작은 베레시트죠. 그러니까 이 베레시트의 첫 글자는 베트죠. 그러면 라메드하고 이 베트 요걸 합하면 네브라라는 게 마음을 말해요. 그래서 유대인들이 모세 오경을 읽는 그 어떤 습관의 맥락에서 보면 마음, 레브 이거 우리 마음은 이 토라 공부를 상징한다. 그래서 하나님의 가르침을 배우는 것은 마음에서 일어나야 된다는 거, 네, 이거를 강조하고 있죠. 그래서 이렇게도 봐요. 마음이 가난한 자는 복이 있나니 할 때 이거를 토라 공부로 가난한 자는 복이 있다. 무슨 얘기냐면 토라 공부 때문에 다른 것들을 정말 포기할 수 있는 자는 복이 있다. 이런 의미로도 해석을 한다는 거 참고로 보시고요. 네, 그래서 왜 정말 그 하나님의 말씀을 제대로 배우고 실천하고 있으면 행복하는데 왜 그러냐면 그랬죠. 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국에 그들일 것입니다. 토라를 공부하는 자는 복이 있나니 천국에 그들일 것입니다. 네, 이 맥락에서 볼 수 있거든요. 네, 그래서 우리가 성경의 어느 부분을 읽는다 할지라도 그것을 마음으로 정말 읽을 때는 우리에게 토라의 기쁨이 있다는 것이고요. 네, 네. 우리 요 토라 기쁨, 요 실내에서 하는 행사 마지막으로 콜 하느아림이라 해서 이날 모든 13세 미만 된 아이들을 토라 쪽으로 다 불러들여요. 그래서 우리 딸리도 있죠. 그것을 펼쳐가지고 그걸 덮개로 만들어서 이 아이들의 머리를 덮어요. 무슨 의미인지 알겠죠? 네. 그리고 이 아이들에게 토라에서 나오는 이 복을 낭송해 주는 거고요. 네.
그래서 이게 이제 우리 어린아이들에게도 토라를 새롭게 시작하는 정말 이 날을 어떤 교훈 삼아서 알려주고 이 토라의 그늘 아래, 이 덮개 아래 있도록 하기 위해서 이런 축제를 하는 거겠죠. 요렇게 해서 이제 토막절, 이 스마트 토라까지 절기가 모두 다가 이제 끝나게 돼요. 네, 여기까지 혹시 이제 오늘 토막절 다 마쳤고요. 질문 있으면 하시고요. 예, 제가 두 가지만 또 이제 여쭐게요. 겁나기 시작해요. 뭐 간단한 걸로. 이사야서 12장 3절에 9월에 우물 물이다. 그래서 그 말로